start the last lecture of life processes. Transportation in plants. Transportation, આપણે જો transportation in humans by transportation system, that is circulatory system. यानी main pumping organ is heart, blood vessels, arteries and veins, and blood plays a main role in the circulation of different materials, for example food, oxygen, hormones, waste product from the body in the form of blood. Okay, that was transportation system in humans. But now the transportation system in plant. In the plant, two main things is transported. One is water absorbed from the root, and other is food which is prepared in the leaf. Right? In the plant, the water is transported by conducting tissue known as xylem. Water कौन transport करे? Water and mineral transport करे, that is known as a xylem. And food prepared by the leaf is transported to each and every parts of the plant by phloem. Phloem transport करे, right? હવે આપણને ખબર છે કે CO2 છે, CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ કેવી રીતે લે છે, that we know. Carbon dioxide in water is used in the presence of sunlight and chlorophyll form food, that is the photosynthesis. Carbon dioxide plus water in the presence of chlorophyll and sunlight and form C6H12O6 and release oxygen. This is the photosynthesis. Means carbon dioxide is needed which is gained from the stomatal opening, from the under surface of, જે આપણે રેસ્પિરેશન માં જોઈ લીધું, ગેસિયસ એક્સચેન્જ જોઈ લીધું આપણે કેવી રીતે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અંદર જાય અને ઓક્સિજન બહાર નીકળે એ આપણે જોયું. ઓકે, now water. Okay, the plant and nearmost source of water is soil for the plant. સૌથી નજીકનો સોર્સ કયો છે કે જ્યાંથી પ્લાન્ટ છે પાણી લે? જમીન. Soil is the richest and nearest source of the plant from where this plant can absorb water. Okay, now plant has many dead cells. હવે આપણે એમ કે એક પ્લાન્ટ છે તેમાં બહુ બધા dead cells હોય. Hence the requirement of આપણે જોયું કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ and water મળીને food plus oxygen release કરે, that is photosynthesis. यानी food is prepared. But a plant contain lots of dead cell. આપણને ખબર છે કે એની આ branch છે એમાં brown layer હોય, that is dead. So in plant lot of cells are dead. So as per sum up, the energy requirement is comparatively less as compared to animals. Animals ની આપણા બોડીમાં કયા dead cells છે? બહુ ઓછા dead cells છે, જેમ કે nail છે અથવા hair છે, they are the dead cells. Except all the cells in our body are living. While in plant, lot of dead cells are available. Hence, energy requirement in the plant is comparatively less as compared to animals. चलो, હવે conduction જોઈએ, transportation જોઈએ. Transportation in animals તો જોઈ લીધું, transportation in plants જોઈએ. Now, the nearest and richest source in the plant is root. Okay, root છે. હવે આ રૂટને પણ હું એને ઝૂમ કરીને બતાવું તમને, આ ઝૂમ કરીને બતાવું. So this is how the root looks. The outer surface has outer dermis has root hair which increases the surface area for the absorption. એનું absorption નો surface area વધારી દે. Okay, એની અંદરના cells છે જે inner dermis કહેવાય, inner dermis cells. Okay, તો કેવી રીતે વોટર લે?
વોટર લે ડિફ્યુઝન થી. ડિફ્યુઝન ક્રિએટ કરવા માટે શું જોઈએ? કોન્સન્ટ્રેશન ડિફરન્સ. સૌથી પહેલા સૌથી આ બહારનું લેયર છે જે સોઇલના કોન્ટેક્ટમાં હોય. હવે બહાર છે આયન છે, અંદર આયન ઓલરેડી વધારે હોય, આયન K+ આયન ઓલરેડી વધારે છે અને બહાર છે આયન કોન્સન્ટ્રેશન લેસ છે, અંદરની સાઈડ આયન કોન્સન્ટ્રેશન મોર છે. ઓલવેઝ diffusion is possible for higher concentration to lower concentration. તો હવે અહીંયા આગળ આની અંદર રૂટની અંદર આયન કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે, બહાર આયન કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું છે. જનરલી શું થવું જોઈએ? અંદરથી રૂટમાંથી આયન બહાર જવા જોઈએ. ઓકે, પણ એવું નથી થતું. કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટની ઓપોઝમાં અંદર ભલે K+ આયન વધારે છે, સ્ટીલ K+ આયન ઇઝ એબ્સોર્બ્ડ ઇનસાઇડ બાય યુઝિંગ એનર્જી. ઇટ ઇઝ નોન એઝ એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટેશન. જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે એનર્જીની જરૂર પડે that is known as એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટેશન. એક્ચ્યુઅલી તો એની જાતે તો અંદર જવાનું જ નથી. આ રૂટ હેર છે, આ રૂટ હેર છે, root hair. Inside K+ ion concentration is more and outside K+ ion concentration is less. Then the general ક્યાંથી ક્યાં જાય? more થી low જાય, more to less જાય. પણ આ બાર વાળાને પણ મારે અંદર લઈ આવવો હોય તો મારે ખેંચીને લાવવું પડે. It's opposite to concentration gradient. So energy is needed. So how the water absorbed? First create the ionic imbalance. Ions are absorbed inside the cell by applying energy. It is known as active transportation. So inside concentration of ion increases and water ion outside. તો શું થાય? સપોઝ અંદર આયન કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે, એનો મતલબ શુગર વધારે છે એવું સમજો. એનો મતલબ છે એક દ્રાક્ષ છે એવું વિચારો તમે, સૂકી દ્રાક્ષ છે કે જેની અંદર બહુ બધી ખાંડ છે. ઓકે, અને બહાર પાણી છે તો શું થાય? મતલબ આયન કોન્સન્ટ્રેશન મોર ઇઝ ઓબ્વિયસ ધેટ ધ વોટર કોન્સન્ટ્રેશન ઇઝ લેસ. જેમ આયનનું કોન્સન્ટ્રેશન તમે એમ કહો કે એટલા જ પાણી અંદર ખાંડ વધારતા જાઓ તો અલ્ટિમેટલી વોટર કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝિસ and there is a difference between water concentration in and out of the cell. તો અંદર પાણીનું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું થઈ ગયું? ઓછું થઈ ગયું એઝ કમ્પેરેટિવ સોલ્ટમાં તો બહુ બધું પાણી હોય અને બહાર પાણી વધારે છે. સો વોટર ગશિશ inside the cell. Ultimately water is absorbed in the root. Right? પહેલા શું થયું? પહેલા આયન અંદર જાય with energy. So inside more ions, so less water, outside more water. તો પાણી એની જાતે અંદર જાય, that is diffusion. પાણી અંદર જાય છે ડિફ્યુઝન થી, પણ પોટેશિયમ અંદર ગયા, આયન અંદર જાય એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટેશન થી, કારણ કે એમાં એનર્જીની જરૂર પડે. ડિફ્યુઝનમાં એનર્જીની જરૂર ના પડે. રાઈટ? સેમ એઝ હવે આનાથી આપણે ઝૂમ કરીને જોઈએ કે આ બહારનો સેલ હતો, આઉટર લેયર સેલ and inside endodermis cells. So water concentration is more in outer side. So inside any adjacent cells છે જેમાં waterનું concentration ઓછું છે. Again more water to less water, more water to less water, more water to less water. So water is passed from the next cell by concentration difference. यानी water move from higher concentration to lower concentration. હવે અહીંયા water આવી ગયું, વધારે water છે, એની બાજુમાં ઓછું water છે, તો again more water to less water. So water pass from one cell to another cell, one cell to another cell. Right? But the if type of plant which is very small or a very primitive, બહુ નાનું છે, નાનો cells, નાનું plant છે, બહુ નાનું plant છે, તો just diffusion is enough. અને diffusion કહેવાય, આ સેલ આને આપે, આ સેલ આને આપે, આ સેલ આને આપે. Then when the plant is very small, then diffusion is enough to supply the water to each and every cells of the plant. But when the plant is so huge like a banyan tree, so it is not possible by diffusion. Diffusion possible નથી કે એક સેલ બીજાને આપે, બીજો બીજાને આપે, તો top of tree છે ત્યાં પહોંચતા 5-10 વર્ષ થઈ જાય. So in a higher plant, diffusion is not sufficient to provide water to each and every cells. Diffusion એટલે pass out, right? So in higher plant like
banyan tree or a neem tree, they are a well developed plant, so systematic mechanism or conducting channel is required for the providing of water. તો એમાં શું થાય તમને સમજો કે એનું આ રૂટ હોય તો આઉટર મોસ્ટ લેયર માંથી રૂટ है એની બાજુમાં સેલ હોય અને ફાઇનલી એક કંડક્ટિંગ ચેનલ છે એક પાઇપ છે જેને હું ઝાયલેમ કહું is present exactly in between the root, exactly between root ના વચ્ચોવચ્ચ શું હોય એક પાઇપ હોય આ બહારથી તો વોટર એબ્સોર્બ કરે એ એના બાજુવાળાને આપણે ડિફ્યુઝન થી એ એના બાજુવાળાને આપણે ડિફ્યુઝન થી થી ફાઇનલી બહુ બધું પાણી શેમાં આવી જાય ઝાયલમમાં આવી જાય. Now a xylem is a pipe-like structure which contains a lot of water and has a straightforward connecting each and every organ xylem to each other. Root xylem, stem xylem, leaf xylem. They are connected and very fast movement of the water from root to leaf. That is known as a xylem. Xylem is a conducting tissue. They have a different components. Xylem vessels is known as a tracheids. Xylem tissue, tracheids, etc. And each and every parts of the plant, root, stem, leaf xylem are interconnected. So પહેલા શું થાય આજુબાજુમાં સ્ટાર્ટિંગમાં શું થાય સ્ટાર્ટિંગમાં આ વોટર એબ્સોર્બ કરે એની બાજુવાળાને આપે એની બાજુવાળાને મતલબ ડિફ્યુઝન એન્ડ ફાઇનલી ડિફ્યુઝન થી વચ્ચે ઝાયલમમાં આવી જાય ત્યાં ડિફ્યુઝન ના થાય ત્યાં તો એક પાઇપ જ છે. So water is transported from the root to different parts of the plant by xylem. But can you imagine the water can be transported opposite to gravity? નીચેથી ઉપર કેવી રીતે જાય ગ્રેવિટી ની ઓપોઝમાં કેમ જાય? પહેલું તો રૂટ પ્રેશર કે પાણી અંદરથી બહાર આવતું જ જાય છે એટલે કે આ ઝાયલેમની અંદર પાણી ડમ્પ થાય અંદર આવે એટલે કે inside the xylem vessel the amount of water is more, hence there is an upward flow. But upward flow only is not sufficient. This is not sufficient for the upward flow of water. The other is transpiration pool. સમજાવો કે આ ગયું લીફની અંદર આ લીફ છે ઓકે આની અંદર વોટર છે આ લીફની ઝાયલમ છે. હવે લીફની અંદર બી આપણે સેલ્સ છે અને લીફનો અંડર સરફેસ કન્ટેન અંડર સરફેસમાં શું હોય stomatal opening. Okay, तो अब xylem, leaf xylem contain a lot of water. From there water is entered inside and around the cell of the leaf. એટલે અહીંયા બહુ બધું પાણી આવી ગયું પણ જ્યારે આ stomatal opening સ્ટોમેટા છે ઓપન હોય તો એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ને ઓક્સિજન ને બહાર કાઢવાનું હોય ને ફોટોસિન્થેસિસ થી શું જનરેટ થાય ઓક્સિજન. જ્યારે ઓક્સિજન ને બહાર કાઢવા માટે આ સ્ટોમેટા ખુલ્લું હોય સમજાવું તમને અહીંયા બહુ બધું વોટર છે બરોબર આનું નીચેનું લેયર છે. The stomata is open to remove excess oxygen generated by photosynthesis. ફોટોસિન્થેસિસ થી જે ઓક્સિજન જનરેટ થયો એને બહાર કાઢવો છે એટલે આ ખુલ્લું રહે પણ ઓક્સિજનને બહાર કાઢવો છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડને અંદર લેવા માટે આ સ્ટોમેટા છે એનું પોર છે એ ઓપન રાખવું પડે ઓપન રહેવું જોઈએ બીકોઝ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ તો આ સ્ટોમેટામાંથી જ આવે છે એન્ડ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇઝ નીડેડ ફોર ફોટોસિન્થેસિસ. સો ધીસ stomatal pore must be remain open. But this extra water around this pore is also eliminated from this pore. That is known as a transpiration. શું કહેવાય એને ટ્રાન્સપિરેશન કહેવાય. એટલે કે અહીંયાથી કન્ટિન્યુઅસલી વોટર છે એ બહાર જતું રહે છે. આ વોટર નીચેથી તો ઉપર તો ગયું પણ અહીંયાથી શું થાય આ પોર્સમાંથી વોટર છે એ બહાર જતું રહે by the process of removal of excess water from the leaf in the form of water vapor is known as transpiration. અને વોટર છે એ અહીંયાથી વોટર ગયું ચલો અહીંયા વોટર ગયું અને અહીંયા વોટર વધારે છે તો અગેન there is a great difference. તો અહીંયાથી વોટર ક્યાં આવતું રહે સ્ટોમેટાની બાજુમાં આવતું રહે. હવે નાવ એક વોટર અહીંયા આવી ગયો તો ફરીથી આખી ચેનલમાં વોટરનું એક પુશ થાય
that is known as a transpiration pool. Transpiration pool સમજમાં આવે છે? અહીંયા ટ્રાન્સપિરેશન થી એક વોટર ગયું એટલે કે ઉપરથી એક વોટરનો પાર્ટિકલ્સ નીચે આવ્યો, નીચેથી એક ઉપર, નીચેથી હજી એક ઉપર, નીચેથી હજી એક ઉપર. સો that is transpiration pool. ટ્રાન્સપિરેશન થી જે એક વોટર મોલેક્યુલ રિલીઝ થયો તો આખી કોલમને એક ઉપર એબ્ઝોર્પ્શન મળે because of transpiration pool. In short, two factors are responsible for the upward flow of water in the xylem. First is root pressure. रूट थी रूट मांथी रूट ना आजूबाजूना सेल्स मांथी xylem ની અંદર water enter થાય, that is root pressure as well as transpiration pool are responsible for upward flow of water opposite to gravity. This is how water is transported in xylem. Now other material which must be transported or conducted in plant is food. Okay. હવે પહેલી બીજી વસ્તુ કે water must be transported in upward direction, right? કેમ? કારણ કે રૂટ તો જમીનમાં જ છે તો વોટરને કઈ ડાયરેક્શનમાં ટ્રાન્સપોર્ટ કરવું જોઈએ? અપવર્ડ ડાયરેક્શન. પણ ફૂડને કઈ ડાયરેક્શનમાં ટ્રાન્સપોર્ટ કરવું જોઈએ? ફૂડ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધ ફૂડ ઇઝ અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં. ફ્લાવર છે તો એને બી ફૂડ જોઈએ. ફૂડ તો બનાવે જોઈએ અને ફૂડ બનાવે કોણ? લીફ ઇઝ પ્રિપેર્ડ. ફૂડ ઇઝ પ્રિપેર્ડ બાય ધ લીફ. Food is prepared by the leaf and it is needed to each and every cells of a plant. So food is transported upward as a lateral side or in root also. तो food ने बड़ी directions में जमानो है. बीजी वस्तु. Water is transported by diffusion. Diffusion એટલે કે मैं एनर्जी ની જરૂર ના પડે. Just concentration difference. આગળવાળા સેલમાં પાણી ઓછું છે તો બાજુના સેલમાંથી પાણી ત્યાં છે. અહીંયા પાણી બહુ આવી ગયું એની આગળ ઓછું છે તો more water to less water. That is by diffusion process, and diffusion process do not require any kind of energy. But food is kind of iron or sucrose or a glucose, that is food, and for the conduction of food ATP yani energy is required. Okay, and food is transported by a conducting tissue, phloem. Okay, तो phloem હોય અને એની આજુબાજુમાં એક companion cells હોય. This is companion cell અને જે આ ટ્યુબ છે એને sieve tube કહેવાય. શું કહેવાય? sieve tube. Sieve tube and companion cells both together perform the conduction of food in plant and the whole system is known as phloem. Okay, આની નીચે તો sieve plate પણ હોય જે તમારે 9th standard માં આવી ગયું. sieve plate, sieve tube and companion cell are the parts of phloem conducting tissue. पर ट्रांसपिरेशन थी पानी नीचे थी ऊपर जाए છે એવું બતાવવા માટે અંદર એક એક્સપેરિમેન્ટ આપ્યો છે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં. તમારે શું લેવાનું છે? you have to take two pot of equal size and fill with soil and water. Give equal amount of the water. While in the first pot you have to plant a small shrub in the first pot, and in the second pot you have to just insert a stick. એકની અંદર પ્લાન્ટ ઉગાડવાનો છે, બીજીની અંદર એક ખાલી લાકડી ઉગાડી દેવાની છે. Okay, now cover both the pot by polythene plastic cover થી એને કવર કરી દો. Now put both pots under sunlight ની અંદર મૂકો તો શું થાય? After some time you can see the lot of water droplets stick on the surface of polythene bag in experiment 1. In experiment 2
no or a little amount of, because આની અંદર બી હતું ને થોડું evaporation થાય, little amount of the water droplets are present on under surface. તો અહીંયા પાણી ક્યાંથી આવ્યું? more water કેમ present છે? because root absorb lots of water and this water is removed from leaf in the form of transpiration. Is this water is present inside because of transpiration. Okay, this experiment proves that transpiration loses water. તો બધું થઈ ગયું. ચલો, translocation. Transport of food is known as a translocation. Okay, transport of water ને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવું હોય તો એને transportation કહેવાય, transportation, and it is done by xylem. but food ને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવું હોય એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યામાં તો એને translocation કહેવાય, and translocation is carried by conducting tissue known as phloem. Okay, હવે આપણે કીધું ટ્રાન્સપોર્ટ સુક્રોઝ ઓર ગ્લુકોઝ which needed ATP is used. એ તો મેં તમને કીધું. osmotic pressure of the cell, so inward movement of water. જ્યાં આગળ શુગર વધારે હોય જે સેલમાં એનું ઓસ્મોટિક પ્રેશર કેવું થઈ જાય? વધી જાય. સમજાવું તમને કેવી રીતે થાય. સપોઝ આ બહારનો આ સેલ્સ છે, હવે ફ્લોએમ આ સેલને બહુ શુગર આપે છે. ફ્લોએમ એટલે ફૂડ એટલે ગ્લુકોઝ ઓર સુક્રોઝ. હવે બહારના સેલમાં જો વધારે ફૂડ છે તો શું થાય? અહીંયા ફૂડ વધારે છે તો શું થાય? એનું ઓસ્મોટિક પ્રેશર વધી જાય. એનો મતલબ કે અહીંયા પાણી ફૂડ વધારે છે, ગ્લુકોઝ વધારે છે, શુગર વધારે છે, એટલે સૂકી દ્રાક્ષ જેવું એપિયરન્સ થઈ ગયો. મોર ધ ફૂડ લેસ ધ વોટર, સો બાય osmosis water immediately or water by itself entered inside the cell. So transportation of the food require energy, but બધા cell the cell which are in a very close contact with the soil, એની અંદર ફૂડ વધારે છે તો water absorb જલ્દીથી કરે. સમજમાં આવ્યું? more food present on outermost cell of the root, so inward movement of the water by diffusion. હવે શું કરે? આપણે ખબર છે કે by photosynthesis they prepare food and food is stored in the form of starch. હવે કોઈ વખતે શું કરે? કોઈ બી જગ્યાએ સ્ટાર્ચ ફોર્મમાં આ પ્લાન્ટ છે, કોઈ બી જગ્યાએ સ્ટાર્ચ ફોર્મમાં ફૂડ સ્ટોર છે. ઓકે, તો એ શું કરે? જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે any part which has stored food is transported from one part to another part. પહેલા સ્ટોર કરી દે કોઈ બી પાર્ટની અંદર, અને પછી જ્યારે એને જરૂર પડે ત્યારે એ પાર્ટમાંથી બીજા પાર્ટમાં શિફ્ટ કરે. રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ રૂટ છે, રૂટની અંદર બહુ બધું સ્ટોર, આ રૂટ છે, રૂટની અંદર બહુ બધું ફૂડ સ્ટોર છે, પણ હવે સ્પ્રિંગ સિઝન આવી ગઈ. સ્પ્રિંગ સિઝનમાં શું થાય? નવા લીફ બ્લૂમ થાય, નવા ફ્લાવર્સ આવે, તો એને બ્લૂમ કરવા માટે એનર્જીની જરૂર પડે. સો આ પહેલા શું હોય? રૂટ એકદમ થીક હોય, બીકોઝ ફૂડ ઇઝ સ્ટોર in root. So xylem of root, phloem of root, phloem જે ફૂડ લઈને જાય. This plant translocate એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જશે, એટલે તેને ટ્રાન્સલોકેટ કહેવાય. ખાલી લોકેશન ચેન્જ કરે. લોકેટ, ટ્રાન્સલોકેટ એટલે કે એક જગ્યાએ ફૂડ છે ત્યાંથી હટાવીને એને બીજી જગ્યાએ લઈ જશે. એટલે અલ્ટિમેટલી આ જે રૂટ છે થોડું થીન એટલે કે પાતળું થઈ જશે, અને ત્યાંથી ફૂડ છે એ કેને આપે? new leaf or a flower which bloom, which require energy, then the food is transported to the organ which are needed. Okay, but for the translocation એક જગ્યાએથી ફૂડ બીજી જગ્યાએ લઈ જવા માટે એનર્જી એટલે કે ATP ની જરૂર પડે. રાઈટ?
Now last topic, excretion. Excretion means removal of unwanted material, removal of waste material from our body. It is known as excretion. In human already discussed that gaseous unwanted material is carbon dioxide. Our body in the carbon dioxide that is not needed. Carbon dioxide is unwanted, which is not needed. It is excreted out, which is removed by respiration. Okay, ये આપણે જોઈ લીધું how it transported deoxygenated blood, carbon dioxide વાળું blood, કઈ artery, pulmonary artery થી lungs માં જાય અને lungs માંથી carbon dioxide લઈને pulmonary vein માંથી ક્યાં જાય? લેફ્ટ સાઈડ ના એટ્રિયામાં જાય. તમને યાદ હોય તો કાલે મેં સમજાવ્યું. ઓકે, આખી ફિગર યાદ હોવી જોઈએ. In short, carbon dioxide is eliminated, which is waste product, by respiratory system. But besides carbon dioxide, lots of other material which are very harmful in our body, like nitrogenous waste, like urea and uric acid must be eliminated. આપણા બોડીના સૌથી ડેન્જર ટોક્સિક પોઈઝનસ મટીરિયલ છે which are generated by metabolic process. આપણા બોડીની અંદર જે પણ બધી પ્રોસેસ થાય છે, respiration, digestion, lot of activity, by after all activities some waste, આપણે કંઈ પણ કરીએ તો વેસ્ટ તો નીકળે જ. So this waste is generated, is mixed into the blood. These are the dangerous and most poisonous material present in the blood, which must be removed from the blood. એને blood માંથી remove કરવો પડે અને એ remove કરવા માટે આપણી પાસે છે excretory system. કઈ સિસ્ટમ છે? excretory system. Excretory system contain a pair of kidney, એટલે કે બે કિડની, pair of kidney, એમાંથી નીકળે છે a tube which is known as a ureter, અને ureter કહેવાય, and urinary bladder, ureter and urinary bladder, and opening છે, right? This is excretory system which contain two pair of kidney, and kidney કહેવાય, is ureter, urinary bladder and sphincter muscle. Okay, this is the excretory system in well developed organisms. But what about the unicellular organism? આ અમીબા છે. અમીબા કેવી રીતે એનું ફૂડ લે? સપોઝ આ ફૂડ છે તો એ શું કરે? ધીમે ધીમે એના પોલ્સ ફિટ બનાવે અને ધીમે ધીમે એની નજીક જાય, એટલે એની નજીક જતું રહ્યું, ક્લોઝ. Now it changes its body shape to engulf the food and gradually it engulf. તો આ શું બની ગયું? ફૂડ વેક્યુલ થઈ ગયું, ફૂડ વેક્યુલ. હવે આના બોડીની અંદર, આ બોડીની અંદર હોય લાઇસોસોમ હોય અને સમ ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ્સ, એની અંદર ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ્સ જાય. Digestive enzymes entered into the vacuole અને આ જે ફૂડ છે એને તોડી નાખે, ડાયજેસ્ટ કરી નાખે, અને ડાયજેસ્ટ કર્યા પછી જે કાર્બોહાઈડ્રેટ or પ્રોટીન જે પણ પ્રેઝન્ટ હતું એનો ફૂડમાં, if it is digested and converted into simple form, that become the part of a cell, એટલે કે સેલનો પાર્ટ બની ગયો. તો હવે આની અંદર શું વધ્યું? Now it's remaining or a waste product are remaining in a food vacuole. તો આ ધીરે ધીરે ક્યાં જાય? એના સેલ મેમ્બ્રેનની બાજુમાં જાય અને સેલ મેમ્બ્રેનની બાજુમાંથી સેલની બહાર excreted. That is how excretion is possible by diffusion process. Any more waste, bar less waste, any more to less,
By simple diffusion process, the waste product are eliminated from the body in unicellular organisms like amoeba. But we are a specialized or a well organized body, have millions of cells, so diffusion is not enough to remove waste product. So we have a special system to remove waste product, is known as excretory system. Excretory system contains this organs. Okay. Now how urine produced? How urine produced? હવે સમજો, that is the topic, how urine produced. ચલો ઓકે, હવે આ એક બ્લડ વેસલ્સ છે જે બંને કિડનીની અંદર એન્ટર થાય. ઓકે, બ્લડ વેસલ ઇટ ઇઝ જે રીનલ એટલે કિડની, જે કિડનીની અંદર બ્લડ લઈને જાય ને એને રીનલ આર્ટરી કહેવાય. શું કહેવાય? રીનલ આર્ટરી. ઇન ધ રીનલ આર્ટરીમાં કેવું બ્લડ હોય? Renal artery contain lots of poisonous material. કારણ કે કિડનીની અંદર જાય છે ભાઈ, કિડનીની અંદર શું કામ જાય? વેસ્ટ પ્રોડક્ટને દેવા માટે જાય. ઓકે, અને હા, ઇટ્સ કન્ટેન લોટ ઓફ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ એઝ વેલ એઝ લોટ ઓફ ઓક્સિજન ઓલ્સો. ઓક્સિજન પણ હોય કારણ કે કિડનીને ઓક્સિજનની જરૂર પડે, અને વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે કારણ કે એને દેવા માટે આવ્યા છે, કારણ કે આર્ટરી છે. આર્ટરી કન્ટેન ઓક્સિજન ઇન અવર બોડી. ઓકે, so હવે આને હાઇલાઇટ કરીને એક જ કિડનીમાં બતાવો. What happen inside kidney? This is renal artery. આ છે renal artery. By entering inside the renal kidney, it's divided into lots of segments like in lungs. Lungs માં બી હતું ને, lots of segments માં divide થાય. Now finally in the lungs divide and that small pouch or a ball like structure is known as alveoli was present. Was a very dilute or delicate ball it contains, right? But in kidney that divide થાય, and finally that entered into the that terminated into શું કહેવાય એને as a glomerulus. Glomerulus यानी small blood capillaries અંદર આપેલું હશે વર્ડ. Capillary cluster is terminated into small capillary cluster. હવે આને પણ હું ઝૂમ કરીને બતાવું છું કે આ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ વાળું બ્લડ, waste product, but it contain oxygen. Blood गयो बराबर, each and every cells and terminated into glomerulus यानी cluster of capillaries. बताओ તમે આ ગયું છેલ્લે અને cluster of capillaries થઈ જાય. Cluster of capillaries, and cluster of capillary is present in a cup shaped structure. ક્યાં જાય? cup shaped structure ની અંદર આ ગુજડું છે જેને ગ્લોમેરુલસ કહેવાય. આ ક્યાં આવ્યું? બ્લડ અહીંયાથી અહીંયા આવ્યું. બ્લડ જેમાં વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે, વેસ્ટ પ્રોડક્ટ, and that is glomerulus, yani that is a bunch of capillary which contain lot of waste product, right? And beneath the double walled cup shaped structure चलो તમને આ જે દેખાય છે ને, only this is nephron. આ જે સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કર્યું, nephron is a filtration unit, one filtration unit in a kidney. એક કિડનીની અંદર એક filtration unit છે. do you know how many this kind of the filtration unit is present in one kidney? એક કિડનીની અંદર આવી આપણા પાસે બે કિડની હોય છે, એક કિડનીની અંદર આવા
આવા 10 લાખ ફિલ્ટરેશન યુનિટ હોય. સમજમાં આવ્યું? એક કિડનીમાં આવા 10 લાખ ફિલ્ટરેશન યુનિટ હોય. ઓકે, હવે અહીંયાથી બ્લડ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ વાળું નાઇટ્રોજનસ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ વાળું બ્લડ અંદર આવ્યું, ફાઇનલી અહીંયા આવ્યું ને, તો ફાઇનલી આ અંદર લઈને બ્લડ આવ્યું. ઓકે, which divide into capillary, this divide into capillary cluster. This is known as a capillary cluster, is known as glomerulus or capillary cluster. સમજમાં આવ્યું? હવે જે અંદર બ્લડ લઈને આવે છે એના કરતા જે બહાર બ્લડ લઈને જાય છે એનું ડાયામીટર નાનો હોય. દેખાયું તમને? The water entered inside the cup shaped structure. Water क्या है? Blood enter inside the cup shaped structure. The diameter of that blood vessels is more. પણ જે ગ્લોમેરુલસ એટલે કે જે કેપિલરી ક્લસ્ટર છે એમાંથી જે બ્લડ બહાર લઈને જાય એનો ડાયામીટર નાનો હોય. In the sense, water is passing from this cluster with high pressure. હવે જે અંદર આવે છે બહુ આવે છે પણ બહાર ઓછું નીકળે છે એટલે બહુ અંદર પ્રેશર છે. And the wall of this cluster is so small that the waste product is entered into the cup shaped structure. આ જે cup shaped અંદર બહુ આવે છે બહાર બહુ ઓછું જાય છે એટલે કે આ રેડ કલરનું બ્લડ છે, રેડ બ્લડ જેની અંદર વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે, તો અંદરથી જે બહાર આવે that is also red color blood. પણ આની અંદર વેસ્ટ પ્રોડક્ટ નથી, બધું વેસ્ટ પ્રોડક્ટ ક્યાં આવી ગયું? બાઉમેન. આ જે કપ શેપ સ્ટ્રક્ચર છે ને બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલ કહેવાય. શું કહેવાય? બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલ્સ. બરોબર? બાઉમેન કેપ્સ્યુલની તરત બાજુમાં જે ટ્યુબ છે તરત જ હોય તો એને પ્રોક્સિમલ કહેવાય અને બહુ દૂર હોય તો એને ડિસ્ટલ કહેવાય. ઓકે, તો આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એને પ્રોક્સિમલ કહેવાય. કન્વ્યુલેટેડ ટ્યુબ. બરાબર? કન્વ્યુલેટેડ એટલે આમાં મેં તમને થોડી જ કન્વ્યુલેટેડ બતાડી છે, આવી હોય. બાઉમેન કેપ્સ્યુલની તરત પછીની વાંકા ચૂકા વાળી જે ટ્યુબ છે અને તરતની છે એટલે એને પ્રોક્સિમલ કન્વ્યુલેટેડ ટ્યુબ્યુલ અને આ છે ડિસ્ટલ કન્વ્યુલેટેડ ટ્યુબ્યુલ, દૂરની. અને આને કહેવાય લૂપ ઓફ હેન્ડલિંગ. લૂપ ઓફ હેન્ડલિંગ. હવે ફિલ્ટરેશન કેવી રીતે થાય? વેસ્ટ પ્રોડક્ટ વાળું બ્લડ છે ગ્લોમેરુલસમાં એન્ટર થાય, બટ અંદર જે બ્લડ લઈને આવે છે એની અંદર એનો ડાયામીટર વધારે છે અને એની અંદરથી બહાર જે બ્લડ લઈને જાય છે એનો ડાયામીટર ઓછો છે. મીન્સ blood flow in the glomerulus with high pressure. So waste product is entered in Bowman's capsule. એટલે કે આ જે ગ્લોમેરુલસ છે એમાંથી બધા વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે Bowman capsules ની અંદર આવે અને proximal convoluted tubules ની અંદર આવે. But blood is passed in glomerulus with very high pressure. O pressure થી પાસ થાય. So some important material, kya important material? Glucose, amino acid, salt and water. આ આટલા મટીરીયલ જે આપણા બોડીમાંથી બહાર નથી નીકળવાના. ઓકે, આની અંદર બહુ પ્રેશરથી ફ્લો થાય છે, બહુ પ્રેશર આવે છે, અંદર આવે છે, એના કરતાં બહાર ઓછું જાય છે. સો ગ્લોમેરુલસની અંદર હાઈ પ્રેશરથી બ્લડ ફ્લો થાય. સો હવે આની અંદર શું થાય? ટ્રાન્સપેરન્ટ લિક્વિડ. અહીંયા બ્લડ ના આવે ભાઈ, યુરિનનો જે કલર છે એ આની અંદર એન્ટર થઈ ગયો. બ્લડ આવ્યું અને ગયું. આ બ્લડ છે, આ યુરિન આવે, આ પાણી જેવા કલરનું હોય, આ બંને બ્લડ છે. when watery color હોય આ. so what entered inside the Bowman's capsule? waste product તો જાય જ. કયા? યુરિયા, યુરિક એસિડ, જો એ તો એન્ટર થાય જ, પ્લસ ગ્લુકોઝ, amino acids, some salt and water is also entered in Bowman's capsule. Bowman's capsule ની અંદર અહીંયા આવતા રહે. પણ હવે વિચારે કે ભાઈ આટલું બધું બોડીમાંથી નીકળી જશે, એ તો મારા માટે નીડેડ છે, આ તો બોડીને જોઈએ છે, તો આ શું કરશે? જેની અંદર કોઈ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ નથી, પ્યોર બ્લડ છે, એ પાછું એની આજુબાજુ ગુચડું બનાવશે. સમજમાં આવ્યું?
અને શું કરશે? રીએબ્સોર્પ્શન કરશે, રીએબ્સોર્પ્શન. ઓકે, રીએબ્સોર્પ્શન કરે એટલે આની અંદરથી જે વોટર, એમિનો એસિડ્સ ને બધું પાસ થતું હતું એ આની અંદરથી બ્લડમાં જતું રહે પાછું. ધેટ ઇઝ ધ રીએબ્સોર્પ્શન. એટલે કે આ જે ટ્યુબ છે, બ્લડ છે, એ બ્લડની અંદર હવે શું આવી ગયું? વેસ્ટ પ્રોડક્ટ જતા રહ્યા. જે ઇમ્પોર્ટન્ટ મટીરિયલ છે જે બોડી માટે કામનું હતું એ પાછું એબ્સોર્બ કરી દીધું. અને આ જે ટ્યુબ છે જેની અંદર જે બિલકુલ કામનું નથી એ ક્યાં આવે? કલેક્ટિંગ ટ્યુબ્યુલ્સમાં આવે. આને કલેક્ટિંગ ટ્યુબ્યુલ્સ કહેવાય. એટલે કે આની અંદર યુરિન જમા થઈ ગયું. એવી રીતે અલગ અલગ તમને દેખાય છે આ કલેક્ટિંગ ટ્યુબ્યુલ્સ છે. એક આ ફિલ્ટ્રેશન યુનિટ છે, એમાંથી યુરિન અહીંયા જમા થાય. આ બીજું ફિલ્ટ્રેશન યુનિટ હોય, એમાંથી આ યુરિન અહીંયા જમા થાય. મીન્સ કલેક્ટિંગ ટ્યુબ્યુલ્સ છે એની અંદર યુરિન જમા થાય. રાઈટ? યુરિન જમા થઈ ગયું. હવે યુરિન અહીંયા જમા થાય, બધી અલગ અલગ જગ્યાએથી કલેક્ટિંગ ટ્યુબ્યુલ્સ ભેગી થાય. આ કલેક્ટિંગ ટ્યુબ્યુલ્સ બધી જગ્યાએથી ભેગી થઈ અને યુરિન છે એ અહીંયા જમા થાય અને એ યુરિનરી ureter through stored in a urinary bladder. Got it? આ સમજમાં આવ્યું શું છે? ક્યાં બ્લડ છે ને ક્યાં યુરિન છે? ફરીથી સમજાવું તમને કઈ કઈ જગ્યાએ બ્લડ છે. તમને આ જે ફિલ્ટ્રેશન યુનિટ દેખાય ને એની અંદર તો કમ્પલસરી યુરિન જ છે. જો આ ડ્રો કરું એની અંદર બ્લડ નથી. આને નેફ્રોન કહેવાય. નેફ્રોન ઇઝ ધ ફિલ્ટ્રેશન યુનિટ. આ મેં જો ડ્રો કર્યું ને એની અંદર લાલ કલરનું બ્લડ છે જ નહીં. રાઈટ? બ્લડ અહીંયા આવ્યું ને, બ્લડ લઈને આવ્યું, વેસ્ટ પ્રોડક્ટ વાળું બ્લડ છે, આની અંદર એન્ટર થાય, which is divide into small capillary cluster. The capillary cluster એટલે આની અંદર વેસ્ટ પ્રોડક્ટ વાળું બ્લડ આવ્યું પણ અંડર પ્રેશર તો આની અંદર શું થાય? યુરિન આવે. યુરિન એન્ડ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ. નો બ્લડ. આની અંદર બ્લડ ના આવે. સો અહીંયા વેસ્ટ પ્રોડક્ટ અહીંયા આવી ગયા પણ એની સાથે કામની વસ્તુ પણ આવી ગઈ, H2O એક્સેટ્રા. અને આની અંદર નો વેસ્ટ પ્રોડક્ટ, ઓન્લી બ્લડ. રાઈટ? હવે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ અને જે કામની વસ્તુ છે ફ્લો થતી આવે એટલે આ વિચારે ભાઈ મને તો હજી બ્લડમાં આ કામની વસ્તુ પાછી જોઈએ છે. સો એ રીએબ્સોર્બ કરે. આ ફરીથી રીએબ્સોર્બ કરે. ઓકે? તો રીએબ્સોર્બ કરવા માટે અહીંયા વચ્ચેથી રાઈટ. તો આ શું છે? બ્લડ છે. તો ફરીથી એ બ્લડ કિડનીને એક બ્લડ આપે. આ કિડની છે. હવે એક બ્લડ આપે છે જેમાં વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે. બરોબર? અને વેસ્ટ પ્રોડક્ટ આપ્યું જે ગ્લોમેરુલસમાં ગયું હતું. બરોબર? ગ્લોમેરુલસમાં ગયું હતું અને એ બહાર નીકળ્યું અને રીએબ્સોર્બ કર્યા પછી જે બહાર નીકળે એને શું કહેવાય? આને રીનલ આર્ટરી કહેવાય અને રીનલ વેન કહેવાય. તો રીનલ વેનમાં શું હોય? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બ્લડ હોય પણ લેસ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ ના હોય because in artery contain oxygen plus waste product. જે અંદર જાય છે, કિડનીની અંદર જાય છે એમાં વેસ્ટ પ્રોડક્ટ હોય અને ઓક્સિજન હોય. પણ એની બહાર જે બ્લડ લઈને આવે કિડનીની બહાર જેને રીનલ વેન કહેવાય, which contain no waste product but કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. કારણ કે એ ઓક્સિજન આપી દીધું અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લઈને બહાર આવે. ઓકે? પણ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ જે સેપરેટ થયા આની અંદર જે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ આવ્યા અને જે જોઈએ એ ફરીથી એબ્સોર્બ કરીને બહાર નીકળે જેને રીનલ વેન કહેવાય. રીનલ વેન. અને જે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ જે જનરેટ થાય કલેક્ટિવ ટિબ્યુલ્સમાં ભેગું થાય અને કલેક્ટિવ ટિબ્યુલ્સ ફાઇનલી ઓપન ઇન્ટુ યુરેટર. એટલે કે આ કિડની છે, અહીંયા વેસ્ટ પ્રોડક્ટ જમા થયા જે યુરેટરમાં ખુલે બંને કિડનીમાં. વેસ્ટ પ્રોડક્ટ યુરેટર and ureter open into urinary bladder. Urinary bladder is a muscular bag which filled with urine which is liquid. So it create a pressure on the wall of
યુરિનરી બ્લેડર, એટલે કે આખું યુરિનરી બ્લેડર છે એ યુરિનથી ભરાઈ જાય એટલે કે એ મસલથી બનેલું હોય. તો નીચે એક મસલ છે સ્ફિંક્ટર મસલ્સ, જે અંડર કંટ્રોલ ઓફ નર્વસ સિસ્ટમ હોય. ગમે તેટલી ફાસ્ટ લાગી હોય તો દબાવીને બેસી રહીએ. કેમ? કારણ કે એ હવે યુરિનરી બ્લેડરની અંદર ટીપે 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 પાણી પડતું રહે છે, યુરિન પડતું રહે છે, આપણને ખબર જ નથી, કારણ કે દેટ ઇઝ નોટ અવર કંટ્રોલ. આપણને ખબર નથી કે અંદર કઈ સિસ્ટમ ચાલે છે. હા, પણ યુરિન લાગી છે એ ખબર પડે, કારણ કે જ્યારે આ યુરિનરી બ્લેડર આખી ભરાઈ જાય ત્યારે આ સ્ફિંક્ટર મસલ્સ છે એના પર પ્રેશર આવે એન્ડ અર્જ ટુ રિમૂવ urine which is present inside the urinary bladder, બહાર નીકળવાનું કે ભાઈ આ આખું ભરાઈ ગયું છે, બહાર કાઢો. પણ આપણને જ્યારે ટોયલેટ મળે ત્યારે જ આપણે બહાર કાઢીએ, રાઈટ? તો the sphincter, they are guarded by the sphincter muscles, and this is how this waste product from our body is removed by excretory system. હવે આપણે જોઈએ કે કોઈ માણસ છે જેની કિડની ખરાબ થઈ ગઈ છે, કોઈ પણ થાય, વેધર ઇન્ફેક્શન ઓર ઇન્જરી ઓર મે બી જે કિડની છે એની અંદર જે બ્લડ એન્ટર થવું જોઈએ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ વાળું, યુરિયા અને યુરિક એસિડ વાળું, એ બ્લડ કિડનીને મળતું જ ના હોય. There are the three simple reasons when the kidney is not working at is optimum level or optimum efficiency થી એ કામ ના કરતી હોય, જેને આપણે કિડની ફેલિયર કહીએ. તો જે માણસની કિડની ફેલ થઈ ગઈ હોય એને શું કરવું પડે? ડાયાલિસિસ. ઓકે, તો ડાયાલિસિસ ઇઝ અ મશીન. ડાયાલિસિસ એક એવું મશીન છે કે જે કિડનીનું કામ કરે છે, રાઈટ? તો એમાં શું કરવાનું? આપણી અહીંયા જે વેન છે એની અંદરથી, કારણ કે બોડીની અંદર એમાં એ કિડની એ ઓર્ગન નથી, તો ડાયાલિસિસ મશીન છે એટલે વેનમાંથી લેવાનું હોય. શેમાંથી લેવાનું? વેન. તો આપણો હાથ છે એમાં વેનમાંથી બ્લડ બહાર લઈ જવાનું. જે આપણો હાથ છે ને, આ હાથ, અહીંયા વેનમાંથી બ્લડને બહાર કાઢવાનું, અને ઇઝ એન્ટર્ડ ઇનટુ અ સ્મોલ કેપિલરી લાઇક, है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रॉड इज प्रेजेंट. આ સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન છે એમાં બહુ બધા રોડ પ્રેઝન્ટ હોય. ડાયાલિસિસ મશીન કેવું હોય એ બતાવું છું તમને. ડાયાલિસિસ મશીન contain semi permeable rod which are interconnected with each other. બરોબર? આમાં બ્લડ આવ્યું ને, આ બ્લડ છે, બરોબર? આ બ્લડ આવ્યું કે જેની અંદર વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે, અને એની આજુબાજુમાં શું હોય? ડાયાલિસિસ ફ્લુઇડ હોય. અહીંયાથી ફ્રેશ ડાયાલિસિસ ફ્લુઇડ છે ઇન્સર્ટ કરવાનું હોય, અહીંયાથી અંદર નાખવાનું હોય, અને અહીંયાથી વપરાઈ ગયેલું જે જૂનું થઈ ગયેલું ડાયાલિસિસ ફ્લુઇડ છે એને બહાર કાઢી નાખવાનું હોય. ઓકે, હવે આની અંદર શું છે? બ્લડ જે આપણા બોડીમાંથી આવ્યું, they contain waste product. આમાં વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે, and this is dialysis fluid. Dialysis fluid and this blood contain same osmotic pressure. એવું નથી કે આ વધારે કોન્સન્ટ્રેશન છે, આ ઓછું કોન્સન્ટ્રેશન છે. જેવું બ્લડમાં હોય સેમ કોન્સન્ટ્રેશન છે ડાયાલિસિસ ફ્લુઇડનું હોય. જસ્ટ dialysis fluid do not have any waste product. અહીંયા કોઈ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ ના હોય, પણ બ્લડની અંદર નાઇટ્રોજનસ વેસ્ટ હોય, કારણ કે આ માણસની કિડની તો ખરાબ થઈ ગઈ છે, કિડની કામ કરતી નથી, એટલે કે નાઇટ્રોજનસ વેસ્ટ છે, યુરિયા અને યુરિક એસિડ એ કિડનીમાંથી જે બહાર જવા જોઈએ નથી જતા. તો એના બોડીમાંથી બ્લડને બહાર કાઢી ડાયાલિસિસ મશીનમાં નાખવાનું, અને એ the blood is passing from the tube which is semi permeable. આ semi permeable એની ટ્યુબ છે, તેની અંદર બ્લડ છે, આ બ્લડ છે અંદર. ઓકે, but the dialysis fluid and the blood with the same osmotic pressure, but blood have waste product where dialysis fluid do not have અહીંયા waste product હોય. So by diffusion થી વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે એ બ્લડમાંથી ડાયાલિસિસ ફ્લુઇડમાં આવતું રહે, એટલે કે યુરિયા યુરિક એસિડ છે એ શેમાં આવતું રહે? ડાયાલિસિસ ફ્લુઇડમાં આવતું રહે.
એટલે કે અહીંયાથી નવું ડાયાલિસિસ ફ્લુઇડ નાખવાનું, કારણ કે આની અંદર યુરિયા અને યુરિક એસિડ જમા થતું જાય, વેસ્ટ પ્રોડક્ટ જમા થતું જાય, તો એને બહાર કાઢતું જવાનું અને ફ્રેશ ડાયાલિસિસ ફ્લુઇડ છે એ ફીડ કરતું જવાનું. એટલે કે આની અંદરથી જો વેસ્ટ પ્રોડક્ટ જતો રહ્યો ને, બ્લડમાંથી વેસ્ટ પ્રોડક્ટ જતો રહ્યો અને એ વાળું બ્લડ છે ફરીથી જે આર્ટરીઝ છે એની બાજુમાં વેન હોય ત્યાંથી બોડીની અંદર ઇન્સર્ટ કરી દેવાનું. This is how the dialysis is saved the life of a person whose kidney is not working properly. Okay. Khali, what is the difference between the kidney and dialysis filtration? Kidney માં શું થાય? reabsorption થાય. એકવાર અલ્ટ્રા ફિલ્ટ્રેશન થઈ ગયું હાઈ પ્રેશર થી, એટલે કે જે પ્રોક્સિમલ કન્વોલ્યુટેડ ટિબ્યુલ્સ હતી એની અંદર બહુ બધું જે કામનું છે એ પણ જતું રહ્યું, તો ફરીથી એનું reabsorption કરીને એ યુરિનમાંથી પાછું reabsorption કરે. Well, in dialysis reabsorption is not possible. Only આની અંદરથી વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે એ આમાં જ જતા રહે, બીજું કામનું વસ્તુ ના છે. જો એ કિડનીમાં પહેલા કામની વસ્તુ જતી રહે પાછું લે, that is the reabsorption. તમને ખબર છે એક કિડનીમાંથી બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલમાં કેટલા લીટર જાય? 180 લીટર. આ બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલ છે અને આ ગ્લોમેરુલસ છે. ઓકે, તો પહેલા કેટલું ફિલ્ટરેશન કરે? ટોટલ ફિલ્ટરેશન 180 લીટર થાય રોજનું. 180 લીટર, કેન યુ ઇમેજિન? 180 લીટર ફિલ્ટરેશન થાય તો 180 લીટર આપણે યુરિન બહાર કાઢીએ છીએ ના, ડેઈલી હાર્ડલી 1 or 2 લીટર આપણે યુરિન છે રિલીઝ કરીએ છીએ. તો વોટ ઇઝ ધ પ્રપોર્શન? 180 લીટર છે એ ફિલ્ટરેશન તો થાય અને બાકીનું શું કરી નાખે? આની અંદરથી રીએબ્સોર્બ થઈ જાય. That is the ratio of filtration and reabsorption. So 180 liter filtration થાય and hardly 1 or 2 liter છે એ as in the form of urine છે આપણા બોડીની બહાર રિલીઝ થાય અને બાકીનું છે એ reabsorb થાય. So kidney અને dialysis માં મેઇન ડિફરન્સ, કિડનીની અંદર ફિલ્ટરેશન બી થાય અને reabsorption પણ થાય, પણ ડાયાલિસિસ મશીનમાં ખાલી ફિલ્ટરેશન થાય અને જે અનવોન્ટેડ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે એ ડાયાલિસિસ ફ્લુઇડમાં જતા રહે. ઓકે, ચલો. Now excretion in plant. Excretion in plant. Excretion yani removal of unwanted material, that is known as the excretion. The one excretion be very well known, the oxygen. એને એક્સક્રીટ કરવું પડે, જેમ આપણા બોડીની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નકામો છે એમ પ્લાન્ટની અંદર ઓક્સિજન નકામો છે. That is, oxygen is an excretory product after photosynthesis. So oxygen, we know that the oxygen is removed. Leaf છે તો અંડર સરફેસ માં શું હોય? સ્ટોમેટા હોય. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ in and oxygen out. When oxygen is eliminated by stomatal opening and that it get rid of oxygen from the plant via stomatal opening. But this is a gas. In our body, gas as well as solid and liquid material is to be excreted. So plant ની અંદર પણ gaseous unwanted material હોય અને solid unwanted materials પણ હોય. Okay, તો બાકી unwanted material નું શું થાય? Unwanted material in a plant, some excretory material is stored in the cells in the form of vacuoles. Okay, કોઈ એક સેલ છે તો કોઈ એક સેલ ની અંદર બધા વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે બહુ મોટી big vacuoles માં સ્ટોર થાય. આની અંદર બધા વેસ્ટ પ્રોડક્ટ જ હોય. That is the one way that it remove waste product or a stored waste product in the cell, right? Big vacuole will store waste product, or it may store waste product in leaf
શેમાં સ્ટોર કરે? લીફમાં સ્ટોર કરે. એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી વેસ્ટ પ્રોડક્ટ જમા થતી જાય અને એ ન્યૂ બોર્ન લીફમાં નહીં, જે ઓલ્ડ લીફ થઈ ગયો હોય એની અંદર સ્ટોર કરે. એન્ડ હેન્સ ઇટ ટર્ન્સ યલો થઈ જાય. એન્ડ ફાઇનલી ઇટ ડિટેચ ફ્રોમ ધ પ્લાન્ટ એન્ડ ફેલ ઓફ. સમજમાં આવ્યું કેવી રીતે રિમૂવ થાય? વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે લીફમાં સ્ટોર થાય અને લીફ આખું પીળું થઈ જાય અને મેઇન પ્લાન્ટથી ડિટેચ થઈ જાય, એટલે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે બોડીની બહાર જતું રહ્યું. ઓકે. Some waste product also store in the form of resins and gum. તમે કોઈ વાર જોયું હશે ગુંદર, લીમડાનો ગુંદર હોય, નીમ ટ્રી છે એના ટ્રી ટ્રંક પર જો ગુંદર જેવું હોય, ગમ જેવું હોય, તો ગમ is a kind of waste product of a plant. Resins is unwanted xylem. જે xylem હોય ને, જે આ પ્લાન્ટ છે એની અંદર જે વોટર કેરી કરીને લઈ જાય, એ xylemમાં પહેલા વોટર જતી હતી, પણ હવે ઓલ્ડ થઈ ગઈ અને આ એઝ અ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે આની અંદર જનરેટ થઈ ગયું, તો એ રેઝિન બની ગયું. રેઝિન એટલે રેસા, એક રેસા બની ગયા. જેમ કે જૂટ હોય ને, જૂટ જેનાથી કોથળા બને, તો જૂટ ફાઈબર. વોટ ઇઝ જૂટ ફાઈબર? એક ફાઈબર છે that was xylem, but waste product was stored in the xylem become dead and that xylem whole is become resin, એક રેસો બની ગયો, તો that is waste product. And plants also excrete some waste product by root directly into the soil. કારણ કે રૂટ છે એ સોઇલના ક્લોઝ કોન્ટેક્ટમાં હોય, તો સમ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે એ સોઇલમાં પણ એલિમિનેટ કરે એઝ અ એક્સક્રીટરી મટીરિયલ. Okay, here is the end of this chapter.